ग्रुप के सारे साथियों ਨੂੰ जय भीम जय भारत गुरु फतेह जी। जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि बहुत देर का मुद्दा ये मगिया होया पिछले हफ्ते का ट्यूसडे का कि डिबेट करो। जो असी डिबेट की, जो असी सवालों के जवाब दिते, फिर 2 दिन की छुट्टी सानू कहा गया भी छुट्टी दे दिओ। चलो कोई गल नहीं, असी वेट करते रहे, असी एविडेंस दिते, असी सच्चे हाँ। आप कोई एविडेंस नहीं पेश होया, पर जवाब नहीं पेश होया, कोई एविडेंस नहीं, कोई जवाब नहीं साडे सवालों का, पर असी खड़े हाँ, असी इत्थे ही हाँ, असी गए नहीं, ग्रुप नहीं छड्डिया। पर फिर सानू एक धमकी आई, सारियां गल्लां छड्डो, मुद्दे नूं पहलां इन्हां ने शुरू कीता, हाँ जी जी वो मल सिंह उन्हां दी किताब ते आ गए, उत्थों भज्जे, फिर ये आ गए, हाँ जी जी सानू तुसी आ जवाब दिओ जी, बाबा साहब ने कित्थे आर्कीटैक्चर कित्थे उन्होंने लिखिया आ, ਉਹਦਾ कुछ नहीं है, वो तो BN राव ने पेश किया। फिर वो भी साहब असी सबूत दिते भी भाई साहब आ सारा कुछ सबूत आ। फिर वो कहते वो संविधान सभा कुछ नहीं बोले, वो सबूत दिता। फिर साढ़े सवाल सी उन्होंने जवाब नहीं दिते नानक ने। फिर उस तो बाद नवा मुद्दा आ गया, तुसी मेरे नाल आर्टिकल टू आर्टिकल डिस्कशन करो, आर्टिकल ते बहस करनी है। फिर एक ये शर्त रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उत्ते गल करनी होनी चाहिए आ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उत्ते गल की होनी चाहिए है। ड्राफ्ट जिहड़ा BN राव ने तैयार किया ना, उहदे उत्ते असीं ट्रांसलेट उहदे उत्ते असीं करनी है आर्टिकल दे उत्ते बहस, आर्टिकल टू आर्टिकल है ना। पहला तो गल ये बनती है कि जिहड़ा बंदा सियाणा हुंदा ना, उहनूं इन्ना पता हुंदा भी कॉन्स्टिट्यूशनल रीफॉर्म्स की हुंदियां, जिद्दां 1909 1919 साउथ बोरो, 1928 तो बाद किद्दां 10-10 साल बाद कमीशन भारत दे विच आउंदे रहे, ठीक है जी। फिर साइमन कमीशन 1928, फिर की होया, फिर राउंड टेबल कानफ्रेंस आईयां, फिर वो 1935 का एक्ट आया, एक संविधान आया, कानून आया, उहदे विच बाबा साहब का की रोल आ ये नहीं देखिया, बाबा साहब का की संघर्ष आ ये नहीं देखिया। सवाल खड़ा कर दिता बई संविधान जिहड़ा आ उहदा सारा जिहड़ा ड्राफ्ट आ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ BN ਰਾव ने तैयार किया ਸੀ, बाबा साहब का कुछ नहीं। देखो किन्ना गुमराह किया जा रहा लोगों को। तो मैं नानक के कहण दे उत्ते ही साडी टीम जिहड़ी आ वो सारे दे सारे जवाब लैके आई आ, असीं डिस्कशन करन नूं तैयार आ आर्टिकल टू आर्टिकल। पर मैं ये प्रूव करना आ कि जिहड़ा BN राव ने ड्राफ्ट जिहड़ा मैं उदों रफ ड्राफ्ट मैं पेश किया सीगा, दस्सिया सीगा कि बाबा साहब ने कहा रफ ड्राफ्ट BN राव ने तैयार किया, ਉਹ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਵੀ ਆ 1935 ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ BN ਰਾव ਨੇ ਕਾਪੀ ਕਾਹਤੇ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਿਧਵਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BN ਰਾਓ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਆ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ BN ਰਾਓ ਦਾ ਡਰਾਫਟ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੇਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦ ਪੇਜ ਨੰਬਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, legislative.gov.india ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1935 ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਕਿਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਚਿਆ 1935 ਐਕਟ ਦਾ? ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੋਲਿਊਮ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਰੀਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ 1300 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਵਾਰ ਜਾਂ 100 ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ 99 ਵਾਰ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 6 ਚੱਕੋ, ਪੇਜ 24 ਆ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 8 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੈ 1935 ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 147 ਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 217 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਜੱਜ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੇਜ 85 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਪੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ, ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸ਼ੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 99 ਕਾਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਬੇਸ ਆ, ਮੂਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 1200 ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, 1200 ਪੇਜ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 1935 ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 366 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 157 ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ 1935 ਦੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BN ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ 1935 ਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1919 ਦਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਬੋਰੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਛੂਤ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵੋਲਿਊਮ 1 247 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੋਲਿਊਮ 1 251 'ਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ SC ST, ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਟਾਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਧ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਪੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ BN ਰਾਓ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1928 ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਵੋਲਿਊਮ 2 ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ 459 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 489 'ਚ ਦੇਖੋ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਪਾਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਪਾਇਆ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 421 ਵੋਲੀਅਮ 2 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ 0 ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਬੰਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ BN ਰਾਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 1935 'ਚੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ। ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੋਲੀਅਮ ਨੰਬਰ 2 ਪੇਜ ਨੰਬਰ 503 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 659 ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਆਓ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਉਹ 1935 ਤੱਕ, ਉਹ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1935 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ 1900 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 15 ਆ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਨੰਬਰ 5 ਪੇਜ 341 ਚੈਪਟਰ 25 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਹੋਰ BSP ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਮਿਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 1947 ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ ਹੈਵ ਡਨ ਟੂ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ, ਰਾਈਟ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਣੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ 1935 'ਚ ਲਾਗੂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੰਗੜ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ BD ਬੋੜਕਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 0 ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਕੀਮ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ 1935 ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਫਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, BN ਰਾਓ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ 24 ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੱਚਾ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ,
ਜੋ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ, ਡਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1932 ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, 1935 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1935 ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। BN ਰਾਓ ਨੇ ਕੁਛ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, BN ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ 35 ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। BN ਰਾਓ ਨੇ ਆਪ ਚੱਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰ। ਉਹ BN ਰਾਓ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ ਪੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1935 ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਬਈ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1935 ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 35 ਮੂਲ ਆ ਯਾਰ, 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਮੂਲ ਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਈ? ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ BN ਰਾਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਈ ਮਗਰੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ BN ਰਾਓ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 21 ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੇਖਣ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕਿਆ ਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਭੋਗ ਪਾਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ 1935 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਾਹਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 22 ਦੇਖੋ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ BN ਰਾਓ ਦਾ ਡਰਾਫਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ 1935 ਐਕਟ 'ਚੋਂ। ਬੇਓ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ 1935 'ਚੋਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਭਾਈ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਮੂਲ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਆ ਭਰਾਵਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1928 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30, 31, 32, 33 ਵਿੱਚ ਲੋਥੀਅਨ ਕਮੇਟੀ, 32 ਵਿੱਚ ਲੋਥੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਆ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਆ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਝਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ BN ਰਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ USA ਦੇ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ। ਗਮਰਾਹ ਭਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਕਾਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਬਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ 1935 ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮਚਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਆ। ਭੋਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਚਲੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ,
ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 1935 ਐਕਟ ਮੂਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BN ਰਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 1935 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਆ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ BN ਰਾਓ ਨੇ ਰਫ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ 7000 ਡਿਬੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੇਜ ਪੂਰਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਚਮਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਚਮਚੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡੇ ਹੋਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਆ, ਕੰਮ ਆ 1935 ਐਕਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ 3, ਵੋਲੀਅਮ 1, ਵੋਲੀਅਮ 5, ਵੋਲੀਅਮ 2 ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੋਲੀਅਮ 13 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ। ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਮਿਲਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਫਾਰਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਅ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੈਲਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਸਾਥੀਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਰਸਲ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ BD ਬੋਰਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਗੜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, SL ਵਿਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬੇਕਾਰ ਆ ਜੇ ਆ ਬੋ ਆ ਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਸਿਆਣੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੱਕੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਓ। ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਆਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੌਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ BN ਰਾਓ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 1935 'ਚੋਂ ਕਾਹਦੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਡਕਰੀ ਸਾਥੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 ਦੇ 20 ਵੋਲੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਗੁਰਫਤਿਹ।